السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارے قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے اب الحمدللہ تختی نمبر 4 حروف مدہ کے اندر ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں، تو حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف یا واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ الف جس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے یہاں سے یہاں تک۔ پھر ہم نے سیکھا یا مدہ۔ یا مدہ کب ہوتا ہے؟ یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں۔ جزم کی پہچان کرائی تھی ہم نے کہ یہ جو ہے نشان بنا ہوا ہے یہ جزم، اس کو جزم بولتے ہیں، اس کو یہ جزم کہلاتا ہے۔ یہ جو نشان ہے جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی آپ کو پڑھا دیا یہاں سے یہاں تک۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں واو مدہ۔ تو اب آپ واو مدہ کو ذرا غور سے دیکھ لیں۔ یہ ہے واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، اس کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے۔ سیم وہی پیٹرن ہے جو یا مدہ کا تھا اور جو الف مدہ کا تھا۔ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی چلیے آپ اس کو میرے ساتھ سمجھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے واو ساکن جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں، یہ کہتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، حمزہ واو پیش او، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے یہاں واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ آپ اس طریقے سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ آسانی کے لیے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو دوسرا طریقہ یہ ہے، حمزہ و پیش او، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ اسی طریقے سے آپ کو حمزہ و پیش او سے لے کر یا و پیش یو تک آپ کو مشق کی اجرے کے ساتھ مشق کرنی ہے۔ ہجے اس کے اس طریقے سے آپ کرتے چلے جائیں گے، حمزہ و پیش او، با و پیش بو، تا و پیش تو، ثا و پیش ثو، جیم و پیش جو، حا و پیش حو، خا و پیش خو، دال و پیش دو، غال و پیش غو، را و پیش رو، زا و پیش زو، سین و پیش سو، شین و پیش شو، صاد و پیش سو، ضاد و پیش غو، طا و پیش طو، ظا و پیش غو، عین و پیش عو، غین و پیش غو، فا و پیش فو، قاف و پیش قو، کاف و پیش کو، لام و پیش لو، میم و پیش مو، نون و پیش نو، واو و پیش وو، ہا و پیش ہو، حمزہ و پیش او، یا و پیش یو۔ یہ اس کو ہے بالکل آسان طریقے سے پڑھنے کا، یعنی سمپل طریقہ۔ آپ اس طریقے سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اجرے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اجرے کا طریقہ سیم وہی ہے جو آپ نے یہاں مدھم پڑھا ہے، صرف یہاں آپ کو پیش لگانا ہے واو ساکن سے پہلے۔ جی یہ ہے مشق۔ اب ہمیں اس کی اچھی طریقے سے مشق کر لینی ہے، پہلے ہجے کے ساتھ کرنی ہے، پھر اس کے بعد اجرے کے ساتھ کرنی ہے، پھر اس کو ہم پڑھیں گے اچھی طریقے سے رواں کے ساتھ۔ کر کے لائیں گے نا آپ؟ جی تو یہ ہے نوح، طور، توبو، نور، قالو، یوحی، یقوم، تکون، ہارون، قارون، داخرون، سبقون، باسطون، راجعون۔ اب ہم جب اس کی ہجے کریں گے آسان طریقے سے، یعنی سمپل طریقے سے، تو وہ طریقہ یہ ہے، جیسے نون و پیش نو، حا پیش حو، نوح، طا و پیش طو، را پیش رو، طور۔ اسی طریقے سے آپ کو اس کی ہجے کے ساتھ مشق کرنی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، سین زبر سا، با زبر با، سب، قاف و پیش قو، سبقو، نون الف زبر نا، سبقونا۔ یہ مجھے امید ہے کہ اس کو آپ خود بھی کر لیں گے، لیکن آپ اجرے کے ساتھ اس کو ذرا دیکھ لیں۔ جیسے نون و پیش نو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، پیش کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ جیسے نون و پیش نو، ایک طریقہ تو یہ پڑھنے کا، دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے، جیسے نون و پیش نو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے یہاں واو مدہ ہوگا،
वो मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। जैसे नून व पेश नू, हा पेश हु, हा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। जैसे नूह, ये तरीक़ा थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, लेकिन आपको आसान तरीक़े से इसकी मशक़ करनी है, जो मैंने पहला तरीक़ा बतलाया। ज़रा गौर फरमा ले दोनों तरीक़े पर, दोनों तरीक़े बेहतर हैं। ता व पेश तू, वह साकिन से पहले पेश है, इसलिए यहाँ वह मद्दा होगा। वह मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ें। कितना खींचेंगे? एक अलिफ के बराबर। कितना? जैसे ता व पेश तू, हाँ, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। जैसे ता व पेश तू, रा पेश रू, तूरु। अब रा के ऊपर क्या है? हरकत है, तो ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ें? जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचे। तो अब हमें ये फार्मूला लगाना है यहाँ। रा पेश रू, रा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचे, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचे। दोनों तरीक़े मैंने आपको बतला दिए। इसी तरीके से जब आप या पढ़ें या हरफ़े मद्दा में अलिफ मद्दा पढ़ें, तरीक़ा वही है। जैसे हमज़ा या ज़ेर ई या साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए यहाँ मद्दा होगा। या मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ें, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। जैसे बालिफ ज़बर बा, अलिफ से पहले क्या है? ज़बर है, ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। एक तरीक़ा था मैंने वो बतलाया था। दूसरा तरीक़ा यह है कि अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए यहाँ क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ें। कितना खींच कर पढ़ें? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। दोनों तरीक़े मैंने आपको समझा दिए। ये बेहतर और बेहतरीन तरीक़े हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए अब मेरे साथ इसको जी, ये है मश्क। अब आपको अच्छी तरीके से इसके हिज्जे के साथ मश्क करनी है, फिर उसके बाद इजरे के साथ मश्क करनी है, फिर आपको इसको रवा से याद करके लेकर आना है। चलिए मेरे साथ आप इसको तीनों तरीक़े से मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर हमें सिंपल हिज्जे करनी है तो उसका तरीक़ा ये है, नून व पेश नू, हा पेश हु, नूह। इसी तरीके से आप हिज्जे करते यहाँ तक चले जाएंगे। अगर हमें इजरे के साथ मश्क करनी है तो आप इजरा ज़रा देख लें। नून व पेश नू, वह साकिन से पहले पेश है, इसलिए यहाँ वह मद्दा होगा। वह मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल आवाज़ से बचे। हा पेश हु, हा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचे, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचे। नूह, ये तरीक़ा बेहतर तरीक़ा है अगर आप इस तरीके से याद कर लें। और अगर आसानी के लिए आपको याद करना है तो सिर्फ आप इतनी बात याद रखें जो मैंने पहले भी बतलाई है, जैसे कि या मद्दा में और वो मद्दा में। जैसे नून व पेश नू, वह साकिन से पहले पेश है, पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ें, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। आप इसी तरीके से याद कर लें, क्योंकि आपको याद होने में आसानी हो जाएगी। बाकी जब आप मुकम्मल कायदा पढ़ लेंगे, सही तरीके से पढ़ना आपको आ जाएगा, तो फिर आप दूसरा तरीक़ा भी अपना सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप इजरे के साथ तूरू की मश्क कर लें। तूरु, ता व पेश तू, वह साकिन से पहले पेश है, इसलिए यहाँ पर वो मद्दा होगा। वो मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ें, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। जैसे ता व पेश तू, रा पेश रू, रा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचे, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। जैसे रा पेश रू, तूरु। चलिए मेरे साथ अब आप रवा से इसकी मश्क कर लें। पढ़ें मेरे साथ। नूह, तूरु, तूबू, नूरु, क़ालू, यूही,
آپ کو اس کی اچھی طریقے سے مشق کر کے لے کے آنی ہے. آپ کو پچھلا بھی پڑھنا ہے، الف مدہ اور وہ مدہ یا مدہ، تینوں کو اچھی طریقے سے آپ کو یاد کر کے لے کے آنا ہے. انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے.